Hi everyone, good morning to one and all. This is Basha, Assistant Professor in Mechanical Engineering. Today we will discussing the topic is tools holding devices. This is the Unit 6. Unit 6 name is the drilling, lecture 25, engineering workshop. This is a today class syllabus. Tool holding devices and work holding devices. These are all the today class discuss. Today class we will discussing these two topics, tool holding devices and fork holding devices. What are the tool holding devices and how to use the tool holding devices? We will discussing the in this class. First of all, tool holding devices means the following devices are used to hold the drills. There are four types of holding devices is there. First one is the holding check, and second one is the drilling machine spindle, and third one is the sleeve, and fourth one is the socket. These are all the four types of the tool holding devices. First of all, holding check. First one is the holding check or drilling check. Is designed to hold straight check drills of different sizes. The jaw of the check tighten around the drill by means of drill check key. The drill check have standard taper shanks which are filled into the taper holes of the spindle. This is the drilled check. This is the drilled check. In this drilled check, these are the in this drilled check. This is the drilled check. These are the sleeves, and this is the gear teeth, and this is the body, and this is the jaws. These sleeves are connected into the gear teeth, and our gear teeth are fitted into the body. This body are to connect the jaws. Which type of jaws are used into the drillings? And different types of jaws or drills are used into the in this drill check. This design is to hold check shank drills of different sizes. అంటే different types of drill checks అనేది మనం ఈ జాస్లో యూజ్ చేస్తాం. ఆ డ్రిల్ జాక్స్ ఏం చేసే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ కానీ చూసుకున్నట్లయితే ఇది చూడండి, ఇక్కడ మనకి కనబడుతుంది కదా. దిస్ ఈజ్ ద ఈ బాడీలో ఉన్న ఈ టైట్నింగ్ చేయడానికి ఈ హోల్ చూడండి. ఈ హోల్ అనేది మనకి టైట్నింగ్ లోపల స్క్రూ అనేది టైట్నింగ్ చేయడానికి ఏం టైట్నింగ్ చేయడానికి డ్రిల్ జాగ్ని టైట్నింగ్ చేయడానికి మనం ఈ నట్ అనేది మనకి యూజ్ అవుతుందని చెప్పుకుంటున్నాం. ద డ్రిల్ చెక్ హ్యావ్ స్టాండర్డ్ ట్యాపర్ షంక్స్ విచ్ ద ఫిటెడ్ ఇన్ టు ద ట్యాపర్ హోల్స్ ఆఫ్ ద స్పిండిల్. These are all the drill checks. And next one is the drilling machine spindle. Next one is the drilling machine spindle. In this drilling machine spindle have a more taper holes. Standard taper shank drill are different fitted in the spindle. The drill may be removed by driving the shaft as this is the drill spindle. This is the drilling machine spindle. These are connected to the ground, and taper will be connected to the column. This is the చూడండి, ఇక్కడ కానీ చూస్తుంది కదా, this is the column. ఈ column will be connected to the base, and also column connected to the table. This is the horizontal arm. Horizontal arm will be fixed into the column. This table clamp will be adjusted to use that adjust the
adjust the table, to adjust the table. And this motor connected to the main drive. This main drive and main drive is connected to the shaft, belt will be connected into the panels, this handle, this is the handle for feed, this is the handle for feed, this used to fit the spindle and drill, this is the drill bit. ఈ డ్రిల్ బిట్ అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తుంటే ఇక్కడ మన ఈ వర్క్ పీస్ అనేది ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేసుకొని ఈ డ్రిల్ బిట్స్ మనం హోల్డ్ చేయడానికి ఈ డ్రిల్లింగ్ మిషన్ స్పిండిల్ అనేది మనకి యూజ్ అవుతుంది. అదే ఇక్కడ మనం చెప్తాం మోర్ ఎక్కువ హోల్స్ చేయడానికి స్టాండర్డ్గా మనకి అదే వర్క్ అనేది స్టాండర్డ్గా ఉంచుకొని ఆ వర్క్ పీస్ మీద సమ్ టైప్ ఆఫ్ హోల్స్ అనేది మనం వేయడానికి ఈ డ్రిల్ మిషన్ స్పిండిల్ అనేది యూజ్ అవుతుందని చెప్తున్నాం. దిస్ ఈస్ ద డయాగ్రామ్స్ ఆఫ్ ద డ్రిల్ షంక్ అండ్ డ్రిల్ మిషన్ స్పిండిల్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద sleeve and socket. This is the sleeve and this is the drill insert into the spindle. This sleeve is hold the taper shank. Drill hose taper is less than the taper hose of the spindle. The outside taper of the sleeve matches with spindle hop taper. అంటే ఏంటంటే ఈ టేపర్ని యూస్ చేసుకొని ఈ టేపర్ హోల్స్ ఎలా వేస్తాం అనేది డ్రిల్స్లో మనం డ్రిల్లింగ్ ఆపరేషన్లో ఈ టేపర్స్ అనేది ఎలా వేస్తాం అనేది ఇక్కడ స్లీవ్లో చూస్తాం. ఇది చూడండి, దిస్ టైప్ ఆఫ్ దీన్ని ఏమంటున్నామంటే ఇలా టైప్ ఆఫ్ దాన్ని ఏమంటున్నాము స్లీవ్ అంటున్నాం. స్లీవ్ ఎలా వేస్తున్నామంటే ఆ డ్రిల్ బిట్ని యూస్ చేసుకొని మనకి ఏ టైప్ ఆఫ్ అంటే మనకి రెక్టాంగులర్ షేప్ లేకపోతే క్రాస్ సెక్షన్ టైప్ సర్క్యులర్ షేప్ అలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డ్రిల్స్ అనేవి ఉంటాయి. అలాంటి వాటిని డ్రిల్స్ వేయడానికి ఈ స్లీవ్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద సాకెట్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ద డ్రిల్స్ హోస్ టేపర్ ఈజ్ లార్జర్ దెన్ స్పిండిల్ హోల్ టేపర్. It is used then the sleeve, its taper shank conforms to the spindle hole taper and fits into the it is a socket will చూడండి ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఇలా ఫిట్ చేస్తాము. దిస్ ఇస్ ద స్ట్రైక్ హర్ టు రిమూవ్ అంటే దిస్ ఇస్ ద డ్రిఫ్ట్ లాంగ్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు ద ఈ స్ట్రైక్. ఇదే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే ఇలా పట్టుకొంచుకోవడానికి ఈ డ్రిఫ్ట్ లాంగ్ అనేది మనకి యూజ్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ ద మిషన్ స్పిండిల్ అంటే ఇదండి, దిస్ ఈజ్ ద మిషన్ స్పిండిల్. ఈ మిషన్ స్పిండిల్ని ఇలా చేసినప్పుడు వాటి యొక్క ఇక్కడ మనకి మోటార్ ఉంటుంది కదా, మోటార్ అండ్ షాఫ్ట్ అనేవి మనకి కనెక్ట్ చేసి ఉంచుదాం. దిస్ మోస్ట్ మోడర్న్ మెకానిక్స్ హ్యాస్ ఏ built it drift. And next one is the work holding devices means there are various types of work holding devices is there, and for drilling it is necessary to step up the work correctly and secure it rigidly to the workout type. అంటే ఈ వర్క్ హోల్డింగ్ డివైజెస్ యూజ్ చేసుకొని ఏం చేస్తామంటే ఆ వర్క్ని మనకు కరెక్ట్గా సెక్యూర్గా చేయడానికి ఈ వర్క్ హోల్డింగ్ డివైజెస్ అనేది మనకి యూజ్ అవుతుంది. దేర్ ఆర్ ఫాలోయింగ్ డివైజెస్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ hold the work in drilling machine. There are all the 7 types of the work holding devices is there. First one is the drilling vise, next second one is the parallel bars, and third one is the step blocks, and fourth one is the angle plate, and fifth one is the blocks, and sixth one is the clamps and T-bolts, and seventh one is the drilling jigs. These are all the work holding devices. First of all we will discussing the drill vise means this is the drill vise diagram. These are fixed into the this is the rotate. ఇలా మనం ఏం చేస్తాం, ఈ డ్రిల్ వైజ్ ని యూజ్ చేసుకుని ఏం చేస్తామంటే ఇది చూడండి, ఇక్కడ ఉన్న దీనిని ఇలా కనెక్ట్ చేసి ఉంచడం. ఇది ఇలా తిప్పినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ రెండింటి మధ్య సమ్ డిస్టెన్స్ విల్ బి క్రియేటెడ్.
ఇలా తిప్పినప్పుడు ఏమవుతుంది, సమ్ డిస్టెన్స్ విల్ బి క్రియేటెడ్. ఈ డిస్టెన్స్ అనేది క్రియేట్ అయింది కదా, ఈ క్రియేట్ అయిన డిస్టెన్స్ మధ్యలో సమ్ వర్క్ పీస్ అనేది మనం హోల్డ్ చేసి ఉంచుకుంటాం. వర్క్ పీస్ అనేది మనం హోల్డ్ చేసి ఉంచుకుంటాం. అలా హోల్డ్ చేసి ఉంచుకొని దాన్ని ఏం చేయాలి, ఇలా ఫిట్ చేయాలి. ఇలా మళ్ళీ దీన్ని క్లాక్ వైజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఈ రెండు దగ్గరికి వచ్చి వర్క్ పీస్ మధ్యలో ఉన్న వర్క్ పీస్ అనేది ఫిట్ అవుతుంది. ఆ ఫిట్ అయిన తర్వాత దాని మీద ఆపరేషన్స్ అనేవి చేయాలి. ఏం టైప్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్? డ్రిల్స్ అనేవి మనకి ఆ వర్క్ పీస్ మీద వేయాలి. ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ అంటే సర్క్యులర్ టైప్ ఆఫ్ డ్రిల్స్ అనేవి మనకి వేయాలి. అలాంటి టైప్ ఆఫ్ డ్రిల్స్ని వేయడానికి ఈ డ్రిల్ వైజ్ అనేది మనకి యూజ్ అవుతుందని చెప్పుకోవచ్చు. డ్రిల్ వైజ్ ఈజ్ ఏ క్లాంప్ టు డ్రిల్ ప్రెస్ table with the work is held in vise. Drill vise is prepared by flat jaws. Have V grooves straight as well as upright. V grooves are useful in holding round jobs in flat jobs. అదే కదా మనం రౌండెడ్ జాస్ని మనం అదే డ్రిల్ చేయడానికి రౌండెడ్గా ఉన్న డ్రిల్స్ని మనం వర్క్ పీస్ మీద డ్రిల్ చేయడానికి ఈ డ్రిల్ వైజ్ అనేది యూజ్ అవుతుందని చెప్పుకుంటున్నాం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ యాంగిల్ ప్లేట్. దిస్ ఈజ్ ద యాంగిల్ ప్లేట్. యాంగిల్ ప్లేట్ అంటే ఏం లేదండి, జాబ్ ఈజ్ ఎ టైమ్ క్లాంప్ టు ద యాంగిల్ ప్లేట్, ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఎ టూల్ మేకర్ ని. యాంగిల్ ప్లేట్కి ఇంకొక నేమ్ వచ్చేసి ఏంటంటే టూల్ మేకర్స్ ని. యాంగిల్ ప్లేట్కి ఇంకొక నేమ్ వచ్చేసి ఏంటంటే టూల్ మేకర్స్ ని. విచ్ ఈస్ క్లాప్ టు డ్రిల్ ప్రెస్ టేబుల్. అంటే ఇప్పుడు చూడండి, ఒక వర్క్ పీస్ని తీసుకుంటున్నాం. ఇలా ఒక వర్క్ పీస్ని తీసుకున్నాం. ఈ వర్క్ పీస్ని ఏం చేయాలి, సమ్ యాంగిల్తో ఈ వర్క్ పీస్ని ఇన్సర్ట్ చేయాలి. అంటే ఇది ఇలా 90 degrees ఉంది కాబట్టి ఇలా ఎలా అంటే, ఇంకో చూడండి ఇక్కడ కానీ చూసినట్లయితే ఇలా సమ్ యాంగిల్ ప్లేట్ని క్రియేట్ చేయాలి. ఈ క్రియేట్ చేసిన దాని మీద ఏం చేయాలి, జనరల్ వర్క్ అనేది చేయాలి. ఇలా డ్రిల్స్ అనేవి మనకి కావాలి. ఇలా డ్రిల్స్ అనేవి కావాలి కాబట్టి అప్పుడు ఏం యూజ్ చేస్తామంటే యాంగిల్ ప్లేట్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఏం లేదు, యాంగిల్ ప్లేట్ అంటే ఏదైనా ఒక ప్లేట్ని తీసుకొని ఆ ప్లేట్ మీద డ్రిల్స్ వేయాలి. అలా సమ్ యాంగిల్తో డ్రిల్స్ వేయాలి. దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ద యాంగిల్ ప్లేట్. అసలు మెయిన్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి ఏం లేదండి, ఒక ప్లేట్ మీద మనకి స్ట్రైట్గా ఉంచకుండా సమ్ యాంగిల్స్తో డ్రిల్ వేయడానికి ఈ యాంగిల్ ప్లేట్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద వి క్లాంప్. వి బ్లాక్ ఆర్ వి క్లాంప్ అంటే ఏంటంటే ఈ వి క్లాంప్స్ అనేవి చూడండి ఇలా వి షేప్లో ఉన్నాయా లేదా. అంటే అసలు మనకి వి బ్లాక్ అనగానే గుర్తు రావాల్సింది ఏంటంటే, మనకి ఏదైనా మా ఆపరేషన్ చేసేటప్పుడు ఈ వి బ్లాక్ అనేది చూడండి ఇలా ఉంటుంది. వి బ్లాక్ అనేది these are all the V block. The V block are connected into the ఒక షాఫ్ట్ అనేది మనకి ఇలా కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. ఇలా ఒక షాఫ్ట్ అనేది కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. ఈ షాఫ్ట్ ఎందుకు కనెక్ట్ అయి ఉంటుందంటే, ఇది చూడండి ఇక్కడ ఉన్న స్క్రూ అనేది టైట్నింగ్ చేయడానికి మనకి యూజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఉన్న స్క్రూ అనేది ఎందుకంటే టైట్నింగ్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. అంటే దీని మధ్యలో మనం ఏం చేస్తామంటే ఇలా వర్క్ పీస్ అనేది ఇన్సర్ట్ చేస్తాం. ఈ వర్క్ పీస్ ఇన్సర్ట్ చేసిన వర్క్ పీస్ని ఈ స్క్రూ ద్వారా ఇలా టైట్నింగ్ చేసినప్పుడు మనకి ఇలా తిప్పినప్పుడు ఈ స్క్రూ అనేది ఇలా వచ్చి దీని మీద వర్క్ పీస్ మీద
టైట్ అవుతుంది. ఈ టైట్ చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలి, దాని మీద డ్రిల్ ఆపరేషన్ అప్లై చేయాలి. డ్రిల్ ఆపరేషన్ అప్లై చేయాలి. ఈ డ్రిల్ ఆపరేషన్ అప్లై చేసినప్పుడు ఏముంది, డ్రిల్స్ ఆర్ ఫామ్, ఇలా డ్రిల్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. V block obtains its name as its V shape. Angle of V is generally 90 degrees. These are all the 90 degrees. V blocks are used to hold around the job. They are prepared with or with no clamp. They are prepared with or no clamp. అంటే ఇలా మనకి V షేప్లో ఉంటుంది కదా, ఇలా మనకి V షేప్లో అనేది, ఈ V షేప్ మధ్య వర్క్ పీస్ అనేది ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేసి ఈ స్క్రూ ద్వారా మనం దీన్ని టైట్నింగ్ చేసి ఈ ఆపరేషన్ మీద ఏం వేయాలంటే డ్రిల్స్ అనేవి ఇలా వేయాలి. దీన్ని ఏమంటున్నాం అంటే V బ్లాక్ అంటున్నాం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద స్టెప్ బ్లాక్. స్టెప్ అక్కడ మనకి చూసుకున్నట్లయితే మనకి క్వశ్చన్లోనే అర్థమైపోతుంది. స్టెప్ బ్లాక్ అంటే ఈ ఆపరేషన్ ఎలా అంటే స్టెప్స్గా ఉంటుందని అర్థం. ద స్టెప్ బ్లాక్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు హోల్డ్ అప్ ద బ్లాక్ అప్ వన్ ఎండ్ ఆఫ్ ద స్ట్రాప్ క్లాంప్. అంటే వన్ ఎండ్ ఆఫ్ ద క్లాంప్ విల్ బి ఫిట్టెడ్ ఆన్ బ్లాక్. ఈ బ్లాక్ని ఒక బ్లాక్ని ఒక సైడ్ ఫిట్ చేసి ఉంచుతాం. క్లాంప్ అనేది ఇక్కడ ఫిట్ చేసి ఉంచాం. దిస్ లెవెల్ క్లాంప్ సో దాట్ టుగెదర్ ఎండ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ హైట్స్ యాజ్ ఇన్ ద టేబుల్. అంటే చూడండి, ఇలా ఒక వర్క్ పీస్ని హోల్డ్ చేసి ఉంచుకున్న తర్వాత ఏం చేస్తున్నామంటే ఇక్కడ హోల్డ్ చేసి ఉంచుతున్నాం, ఫిట్ చేసి ఉంచుతున్నాం. ఇలా ఫిట్ చేసి ఉంచుకున్న తర్వాత దీని మీద స్టెప్ బ్లాక్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం. అంటే స్టెప్ బ్లాక్ అంటే ఇలా మనకి స్టెప్స్గా ఫామ్ అయ్యేది. దీన్ని ఏమంటున్నాం, స్టెప్ బ్లాక్ ఆపరేషన్ అని అంటున్నాం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద ప్యారలల్స్. ప్యారలల్స్ మీన్స్ ఏదైనా ఒక వర్క్ పీస్కి మరియు ఇంకొక వర్క్ పీస్కి ఎలా ఆ రెండు ఎలా ఉండాలంటే సేమ్ ప్యారలల్గా ఉండాలి. ప్యారలల్గా ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ జాయినింగ్ చేయడానికి మనం ఈ ప్యారలల్స్ అనేది యూజ్ అవుతున్నాం. ఈ ప్యారలల్స్, ఈ వర్క్ పీస్ అనేది ఏ మెటల్తో ఉంటుందంటే క్యాస్ట్ ఐరన్ మెటల్. ఈ ఐరన్ మెటల్ అనేది మనకి యూజ్ చేస్తాం. క్యాస్ట్ ఐరన్ మెటల్ అనేది మనం యూజ్ చేస్తాం. దిస్ ప్యారలల్స్ ఆర్ స్ట్రిప్స్ ఆఫ్ క్యాస్ట్ ఐరన్ ఆర్ స్టీల్ బై పోజ్డ్ సైడ్స్ ప్యారలల్. They come in pair precisely alike in a size. Parallels are used in level or jumping up job. A parallel is placed below each and every work. అంటే ప్యారల్స్ ఆర్ స్ట్రిప్స్ ఆఫ్ ఏ మెటల్స్ యూజ్ చేస్తామని చెప్తున్నాం, క్యాస్ట్ ఐరన్ మెటల్స్తో మనం ఈ ప్యారల్స్ అనేది యూజ్ చేస్తామని చెప్తున్నాం. ఇవి ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ లెవెల్స్ని యూజ్ చేస్తుంటే జమ్మింగ్ అప్ జాబ్స్ ఆర్ లెవెలింగ్ ప్యారల్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ ద లెవెల్స్ అండ్ జమ్మింగ్ జాబ్స్ అనేది యూజ్ చేస్తామని చెప్తున్నాం. దీస్ ఆర్ ద ప్యారలల్ ప్లేట్స్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద C clamp. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద C clamp. స్లీ క్లాంప్ విల్ బి యూజ్ టు, చూడండి ఈ స్లీ క్లాంప్ అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే ఇలా హోల్డ్ చేయడానికి ఇక్కడ వర్క్ పీస్ అనేది ఇక్కడ మనం హోల్డ్ చేస్తాం. ఇక్కడ వర్క్ పీస్ అనేది మనం హోల్డ్ చేస్తాం. ఇక్కడ వర్క్ పీస్ అనేది హోల్డ్ చేసినప్పుడు మనకి ఈ చూడండి ఇది బార్ ఉందా, ఇది మనకి ఇలా తిప్పినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇలా రొటేట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ స్పిండిల్ అనేది మనకి ఇలా దగ్గరకు వచ్చి వర్క్ పీస్ని హోల్డ్ చేసుకుంటుంది. దిస్ ఈస్ ద మెయిన్. నెక్స్ట్ C clamp shapes a similar alphabet C is calculated by most distance it can be open among the which the end of the screw. It is prepared in any sizes and is functional for the clamping work to drill press table. అంటే C clamp అంటే మనకి ఎలా ఉంటుందంటే మనకి C అయితే ఏ షేప్లో ఉంటుందో ఆ షేప్లో ఉంటుంది. దీన్ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే మనకి టు హోల్డ్ ద వర్క్ పీస్ని మనం హోల్డ్ చేసుకొని దాని మీద ఆపరేషన్స్ అనేది చేయడానికి ఈ క్లాంప్ అనేది మనకి యూజ్ అవుతుందని చెప్తున్నాం.
And next one is the parallel clamp. Parallel clamp is known as a this is the parallel clamp. This is known as the tool maker clamp. The parallel clamp ఇంకొక పేరు వచ్చేసి tool maker clamp. This machinist clamp might be used to clamp work in place for drilling. Its size is calculated for the greatest opening. అంటే ప్యారలల్ క్లాంప్ అంటే ఒకే దానికి టూ నట్స్ అనేవి జాయిన్ అయ్యి ఉంటాయి. ఈ రెండు అనేది మనకి ఓపెన్ చేసినప్పుడు మాత్రం ఇక్కడ ఈ మధ్యలో వర్క్ పీస్ని హోల్డ్ చేయడానికి ఈ ప్యారలల్ వర్క్ పీస్ హోల్డ్ చేసి ఇక్కడ ఆపరేషన్ చేయడానికి ఈ ప్యారలల్ క్లాంప్ అనేది మనకి యూజ్ అవుతుందని చెప్తున్నాం. నెక్స్ట్ స్ట్రిప్ క్లాంప్. దిస్ ఈజ్ ఇలాంటి ఆపరేషన్ చేయడానికి ఈ స్ట్రిప్ క్లాంప్ అనేది మనకి యూజ్ అవుతుంది. ఈ స్ట్రిప్ క్లాంప్ ఆర్ యూజ్ టు హోల్డ్ డ్రా ద జాబ్. Some type of strip clamps are as in below. These are all the strip clamps. First one is a double finger clamp, and second one is a finger clamp, and third one is screw held clamp, and fourth one is a goods knee clamp, and fifth one is a U clamp. These are all the clamps. అంటే ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ చేయడానికి ఈ క్లాంప్ స్ట్రైట్ క్లాంప్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తామని చెప్తున్నాం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద పోస్ట్ జిగ్ ఆర్ డ్రిల్డ్ జిగ్. పోస్ట్ డ్రిగ్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ఒక ఈ డయాగ్రామ్ కానీ చూసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు మనకు మోల్డ్స్ చూసుకుంటున్నాం. మోల్డ్స్లో ఏ షేప్ అయితే మనం చేయాలనుకున్నామంటే ఎలా చేస్తామంటే ఆ షేప్ని మనకి యాష్ ద్వారా మోల్డ్ అది ఏ షేప్ అయితే మనకు కావాలో అక్కడ మనకి డంపింగ్ చేసి ఆ షేప్ అనేది మనకి ఫామ్ చేస్తాం. ఇలానే ఈ పోస్ట్ జిగ్ కూడా దిస్ పోస్ట్ జిగ్ వర్క్ పీస్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద బోర్ ఆఫ్ ద పోస్ట్. ద పోస్ట్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ హ్యాస్ ద లొకేటింగ్ ద డ్రిల్ ప్లేట్స్. దిస్ ఈస్ ద పోస్ట్ జిగ్. అండ్ స్వాగింగ్ వాషర్స్ మేక్స్ ఇట్స్ పాసిబుల్ టు రిమూవ్ ద డ్రిల్ ప్లేట్స్ వితౌట్ ద మూవింగ్ ద హ్యాండ్. అంటే ఇక్కడ మనకి ఏం చేస్తున్నామంటే ఇక్కడ మోల్డ్ అనేది క్రియేట్ చేసి ఈ మోల్డ్లో ఇక్కడ వర్క్ పీస్ అనేది ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేస్తాం. ఇక్కడ మనం డంపింగ్ చేసినట్టు సేమ్ వర్క్ అనేది మనకి అలానే ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఒకటి వర్క్ పీస్ పెడుతున్నాం కదా, అది ఏ షేప్లో ఉంటుందో ఆ మోల్డ్ పోసినప్పుడు అదే షేప్లో మనకి క్రియేట్ అవుతుంది. దాన్ని ఏమంటున్నామంటే పోస్ట్ జిగ్ అని అంటున్నాం. దిస్ డ్రిల్ జిగ్స్ ఆర్ టైప్స్ ఆఫ్ జిగ్ దట్ ఎక్స్పాండ్స్ రిలేటివ్లీ హోల్ సెంటర్ లొకేషన్ ఆఫ్ ద మల్టిపుల్ interchangeable parts by acting as a template to guide the twisted drills or other boring devices into the precise location of the each indicated hole centers. అలా చేయడాల్సిందని this drill jig started forming into discuss with the invention of the jig bores. అలాంటి ఆపరేషన్స్ మనకి ఎలాంటి ఆపరేషన్స్ అంటే ఇక్కడ మోల్డ్స్ ఎలా పోస్తామో ఆ వర్క్ పీస్ అలానే ఏ షేప్లో ఉంటుందో ఆ మోల్డ్ పోసినప్పుడు అది అనేది అలాగే మనకి ఫామ్ అవుతుంది. దాన్ని ఏమంటున్నారు జిప్ అని ఇక్కడ చెప్పుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ.